Hello everyone, welcome back to the Wellness Waves podcast by the Global Shapers Community Pune. Today we have a very special guest with us, Miss Amruta Ainapure, a counseling psychologist and founder of Diti Therapy. Today's topic is on parenting. So let's dive right in. So our first question to you is, what exactly does it mean to be a parent and how has that definition evolved over time? Okay, so that's a very interesting question. I think to be a parent is, we look at it as something very difficult or something different that we have to do. Like, if I want to be a good parent, I have to go out of my way and do something for that child. But basically, I believe it is basically just showing your child from your actions what you expect from them. Okay, like whatever you want that child to be, you first have to show it in your actions, because children are very good at imitating things. So if you are going to sit on your phone all day, of course the child is going to do the same, right? So if you want whatever habits you want to foster in your child, whatever expectations you have from your child, similar things should be shown to the child, that this is what you're supposed to do, right? I think that is what parenting is basically. sh- uh, you know Showing your child what you want them to be. So, ma'am, when we talk about like showing things, so in this modern world where we are like very much inclined to techno savvy generation, kind of, like what are first of all the challenges that we face, and both in urban and rural places and areas, and we would like really love to know that how. Correct. So yeah, as you mentioned that this technology thing is increasing a lot, and especially now that I'm working at a school, I the most important or the biggest problem right now is increasing screen time for children, right? So if you look at it, now when the parents are working, both the parents are working, and mostly there are now nuclear families most of the time, right? Because parents come go to a different city because of their job and stuff. And again, as it's a nuclear family, most of the times there's again only one child that they have at home, right? So whenever the child goes home from school, or whenever the child is at home, what they see is either for work, or because now they are just tired from work, parents are on their mobile phones while spending time with their children, while having lunch or dinner, while doing anything. They always have a screen in front of them, right? If it's for work, there is not much that we can do about it, like when the parents are working from home. But again, having that conversation with the child that this is for work, I'm not doing it for just passing time on it. But again, apart from that, when you are just spending time with your family, this is what the parents have to keep in mind, that now that they have children, they have to adjust a few things about their own lifestyle as well, right? So basically, I think this is one very big problem that we are facing in the urban parts of our country, at least. And about the rural parts, I think it is a little different, right? With all the advancements, like all the study material being available online and stuff like that, things are becoming a little better for the rural part. But again, when it is about parents and children, there is some gap that is present there, right? So the children might come across a lot of things online, good and bad. And because the parents are maybe not that educated, or not that used to all this technology, they might not understand, or they might not know how to monitor these things, that what the child is coming across on the internet. So I think that is one very important thing, and that is also somewhere increasing the gap
between the child and the parent, right? So yeah, I think these are a few things, few points that we can see about, parenting and technology together. Right. You mentioned that technology creates this sort of disconnect between the parent and the child. Correct. How does that in turn affect the child's development in childhood and, their relationship with their parents when they grow up? When there is a disconnect, of course it's a disconnect, that means there is some lack of conversation, there is some lack of maybe even mutual things to explore or to talk about, कि बच्चों को फिर बच्चे और पेरेंट्स में अगर कॉन्वर्सेशन ही नहीं है या फिर वो गैप है, तो देर इज एक अनइन्वॉल्वमेंट आ जाता है उधर, राइट, विलिंगली और अनविलिंगली. I mean, because the parents are on a different tangent and the children are on a different tangent, right? So of course that affects their development. In the urban part, it's okay. I mean, the parents are similarly techno savvy as the children are. Now in the rural part, I think somewhere the parents have to, work on being at least familiar with the things that the children are doing. जे एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्सेस असतात इन अ चाइल्ड्स लाईफ, एस्पेशली टीनेज इयर्समध्ये, मे बी सोशल मीडिया और प्युअर प्रेशर, ते कसं अफेक्ट करतं विथ द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अँड हाऊ दॅट ते प्रोग्रेस कसं होतं? सो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा ती मुलांची सुरुवातीची काही जी वर्ष असतात, लेट्स से एक पहिली दुसरीत वगैरे जाईपर्यंत किंवा फार फार तर तिसरी चौथीत जाईपर्यंत पेरेंट्स आर अ व्हेरी बिग पार्ट ऑफ द चिल्ड्रन्स लाईफ. पण त्याच्यानंतर जसे की साधारण आपण जेव्हा टीनेज इयर्सकडे जातो तेव्हा पेरेंट्सचा पार्ट थोडासा कमी होऊन बाकी एक्सटर्नल फॅक्टर्स जे असतात, की आधी तर टीचर्स यायला लागलेलेच असतात, की टीचर्स काय, इवन लहान मुलगा सुद्धा की नाही मला टीचरनी सांगितलंय जंक फूड नाही खायचं म्हणून मी नाही खाणार. पहिल्यांदा जेव्हा ते पहिली दुसरीत वगैरे जायला लागतात तेव्हा टीचर्सचा खूप एक मोठा भाग असतो त्याच्यामध्ये, राईट. दॅट इज द फर्स्ट इन्फ्लुएन्स. त्याच्यानंतर जसे ते मोठे व्हायला लागतात तसे त्यांचे हळूहळू मित्रमैत्रिणी येतात, बरोबर, की आता माझा मित्र अशा प्रकारचे कपडे घालतो म्हणून मलाही तसेच हवेत, बरोबर. सो वी हॅव टू समवेअर अंडरस्टँड की देअर कम्स अ पॉईंट जिथे आईवडिलांचा इन्फ्लुएन्स कमी होऊन एक्सटर्नल गोष्टींचा वाढायला लागतो, ज्याच्यामध्ये फ्रेंड्स म्हणा किंवा कुठल्या प्रकारच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये ती मुलं जातात. की आता शाळेमध्ये सुद्धा, की मी समजा खूप एका साध्या घरातून आली आहे, पण आय गो टू अ व्हेरी हाय क्लास CBSE स्कूल और एन IB स्कूल फॉर दॅट मॅटर, ओके. सो मी जिथे जाते, माझा दिवसातला मोस्ट ऑफ द टाइम जिकडे जातोय ती एन्व्हायरमेंट आणि माझी घरातली एन्व्हायरमेंट वेगळी आहे, करेक्ट. सो बेसिकली पालकांनी कुठेतरी हे समजून घेणं की ओके आमचा पार्ट कमी झाल्यापेक्षा आमचा त्याच्यावरचा एक जो काय म्हणतात पकड जी आहे त्या मुलावरची किंवा आमचा इन्फ्लुएन्स आहे तो कमी झाला आहे. सो वेन दॅट एक्सेप्टन्स कम्स देन पुढची गोष्ट की ओके आपण आता स्वतःहूनच मुलाला त्या प्रकारच्या शाळेत घातलं आहे किंवा वॉट एव्हर एन्व्हायरमेंट्स दॅट ही इज बिईंग अ पार्ट ऑफ, त्याच्यावरती आपला कंट्रोल नाही आहे. सो आपण काय करू शकतो तर बेसिकली त्यांना आपल्या ज्या काही व्हॅल्यूज आहेत त्या आपल्या वागण्यातून दाखवणं एकतर, आणि की त्याला फ्रीडम द्या तुम्ही की हां ठीक आहे तू करतोयस ते ठीक आहे, पण रिमेंबर की हे चांगलं नाही आहे. कीप दॅट कॉन्व्हर्सेशन गोईंग, हॅव्हिंग अन ओपन कॉन्व्हर्सेशन आय थिंक काय म्हणतात सॉल्व्ह अ लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स. We've heard की वेगळे पेरेंटिंग स्टाईल्स असतात, बिकॉज एव्हरी इंडिव्हिज्युअल इज डिफरंट आणि त्यांचं कोपिंग वेगळं येतं, मग त्यांचं काय म्हणतात रिॲक्शन्स वेगळे येतात. सो वी वुड रिअली लव्ह टू नो मोर अबाउट द पेरेंटिंग स्टाईल्स राईट नाव, आणि देन हाऊ डज दॅट अफेक्ट इंडिव्हिज्युअल चिल्ड्रन अँड किड्स ऑल्सो. बेसिकली 4 पेरेंटिंग स्टाईल्स आहेत. वन इज परमिसिव्ह, ओके. परमिसिव्ह म्हणजे की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला मुलांकडून एक्सपेक्टेशन्स कमी असतात किंवा नसतात आणि तुम्ही त्या मुलांना हवं ते करू देता, ओके. परमिसिव्ह बेसिकली की ठीक आहे यू डू यू, मला काही तुझ्याकडून फारशा अपेक्षा नाही आहेत. मग त्या मुलांनी खेळणीच मागितली तर त्याला सगळी देणं, कुठेतरी जायचं म्हणून हट्ट धरला की घेऊन जाणं, कुठल्याही गोष्टीला नाही नाही म्हणणं बेसिकली. त्याचं एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर मीन गर्ल्समधली रेजिना जॉर्जची आई, राईट, की टिपिकल कूल मॉम,
की हा तू कर, मी येते तुझ्या बरोबर, आपण जाऊ सगळं करू. ओके. पण अशा मुलांना कसं होतं की त्यांना ना 2 गोष्टी होतात. पहिली गोष्ट म्हणजे की ते प्रचंड डिमांडिंग होतात की त्यांना सगळंच मिळतंय ना, नाही ऐकून घ्यायची सवयच नाहीये. राईट. आणि त्याच्या बदल्यात आपल्याकडून कोणाच्या काही अपेक्षा असू शकतात हे माहितीच नाही. दुसरी गोष्ट कशी होऊ शकते की जेव्हा ते रिअल वर्ल्डमध्ये जातात, राईट, तेव्हा त्यांना नाही मिळत सगळं हवंय ते. अँड देन इट गेट्स व्हेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू ॲडजस्ट टू दॅट. की मग त्याच्यामध्ये मग त्यांचं अग्रेशन कदाचित वाढू शकतं किंवा त्यांचा कॉन्फिडन्स अचानक लो होऊ शकतो की अरे इतके वर्ष मला सवयच नाही, मला सगळं मिळतंय. सो द नेक्स्ट वन इज अनइन्व्हॉल्व्ड पेरेंटिंग. राईट. क्वाईट एव्हिडंट नावामध्येच की ज्याच्यात इन्व्हॉल्वमेंटच नसते. की आपली मुलं काय अगेन की ह्याच्यामध्ये एक्सपेक्टेशन्स खूप लो असतात. याच्यामध्ये पेरेंट्स बेअर मिनिमम जे काही असेल, अन्न वस्त्र निवारा, दे विल प्रोव्हाइड दॅट. पण त्याच्या पुढे एक जी इमोशनल इन्व्हॉल्वमेंट असते की आपला मुलगा काय करतोय, मुलगा मुलगी त्याला काय करतोय, काय चाललंय त्याचं इन जनरल लाईफमध्ये, शाळेत कसं चाललंय, मित्रमैत्रिणी कसे आहेत. ओके. सो ह्याच्यात काहीच लक्ष नसतं. मुलं इवन घरात सुद्धा की मुलं काहीतरी वेगळंच करत असतात. तासन तास मुलं खेळतात, तासन तास काहीतरी स्क्रीन यूज करतात, काही किंवा इवन तासन तास पुस्तकं सुद्धा वाचत बसतील. बट इवन दॅट इज नॉट हेल्दी. राईट. समवेअर यू हॅव टू टीच देम टू मॅनेज थिंग्स. मग तो टाईम मॅनेजमेंट असू देत किंवा बाकी जे काही असेल, तर याच्यात कुठेच त्यांची इन्व्हॉल्वमेंट नसते. अगेन ह्याचं एक्झाम्पल आपण म्हणू शकतो की लव्ह यू जिंदगीमधले आलिया भटचे पेरेंट्स. राईट. ती आधी तिच्या आजी बरोबर राहत होती, त्याच्यानंतर सुद्धा वेन द पेरेंट्स केम इन द पिक्चर त्यांचं कुठेच तिला की इमोशनली सपोर्ट नाही आहे किंवा इन जनरल बाकी सुद्धा की तुझं चाललंय काय आयुष्यात हे सुद्धा कुठेच नाही. राईट. सो दॅट इज अनइन्व्हॉल्व्ड पेरेंटिंग. मग अशा वेळेला मुलं बऱ्याचदा पुढे जाऊन अटेन्शन सीक करतात. राईट. की कारण त्यांना ते अटेन्शन मागितल्याशिवाय मिळतच नाही ना, किंवा ते क्रेव्ह करतात कारण अटेन्शन कुठेच नाही आहे. मग वेन दे गो टू स्कूल, मग त्याच्यासाठी कदाचित त्यांचे काही काही बिहेवियर इश्यूज येतात की मारामारी करतात किंवा काहीतरी शिव्या वगैरे देतात. आणि त्यांना दुसरं हे माहिती आहे की मी असे काहीतरी उद्योग केले की मग मला अटेन्शन मिळतं टीचर्सचं. मध्ये नेगेटिव्ह अटेन्शन सुद्धा असू देत, पण की मी कोणाला तरी मारलं तर टीचर येईल माझ्यापाशी, माझ्याशी बोलेल, ओरडून का होईना, शी विल टॉक टू मी. किंवा मग काही काही बाबतीत असंही होऊ शकतं की दे बिकम self-dependent because that is how they have to be when they're younger, when the parents are not involved. They have to take care of themselves. त्याच्यानंतर तिसरं इज अथॉरिटेरियन. ओके. अथॉरिटेरियन इज बेसिकली, तुम्ही द साऊंड ऑफ म्युझिक बघितलं किंवा मोहब्बतेमधला अमिताभ बच्चन. ओके. की जिथे प्रचंड स्ट्रिक्ट. ओके. की जे जनरली आपल्या इंडियन कॉन्टेक्स्टमध्ये बघायला गेलं तर साधारण एक वडील म्हणलं की जे आपल्या डोळ्यासमोर येतं. मग त्याच्यात काहीही जरी चुकलं की आता समजा मला घरच्यांनी मला सांगितलं की नाही तुला 95% मिळाले पाहिजेत आणि मला 94 मिळाले, म्हणून त्याच्याबद्दल अनहॅपीनेस की हे काय आहे, ह्याला काय अर्थ आहे, त्याच्यावरून ओरडणं. किंवा काही चूक झाली, म्हणजे ती मुद्दामून असू देत किंवा खरंच चुकून झालेली असू देत, त्याच्याबद्दल काहीही कॉन्व्हर्सेशन न करता किंवा काही एक्सप्लेनेशन न देता शिक्षा करणं. अगेन देर इज व्हेरी लेस इमोशनल कनेक्ट. की जे काही आहे ते अथॉरिटी दाखवून की नाही मी सांगतो ना मग झालंच पाहिजे, तुला पटू देत न पटू देत. की अगेन म्हणजे यू डोंट गिव्ह दॅट चाइल्ड, मग तो चाइल्ड म्हणजे अगदी लहान असू देत किंवा इव्हन टीनेजर 18-19 वयाचा सुद्धा असू देत, पण केवळ तो माझा मुलगा आहे म्हणून त्याला धाकात ठेवणं. राईट. दॅट इज अथॉरिटेरियन. आणि द लास्ट वन इज अथॉरिटेटिव्ह. अथॉरिटेटिव्हमध्ये बेसिकली हॅरी पॉटरमधल्या रॉन विजलीची फॅमिली. राईट. की जिथे क्लिअर एक्सपेक्टेशन्स आहेत, क्लिअर रूल्स नाही म्हणता येणार पण क्लिअर बाउंड्रीज आहेत. राईट. किंवा आता त्याच्यात सुद्धा जेव्हा तो ते 3 जण कार घेऊन जातात. राईट. सो वेन दे कम बॅक त्यांना शिक्षा होते. करेक्ट. पण ती शिक्षा नाही आहे, इट इज अ कॉन्सिक्वेन्स. राईट. की तिथे ती सांगते की मला काळजी वाटत होती, तुम्हाला काहीतरी झालं असतं. राईट. आणि म्हणून आता तुम्ही अँड यू आर नॉट इवन सपोज टू टेक इट. सो अगेन ते पण आलं की
तुमच्याकडून जे एक्सपेक्टेशन होतं ते फॉलो नाही झालंय, आणि प्लस मला तुमची प्रचंड काळजी पण होती. सो फक्त रिजिडली की असं कसं केलं तुझं, आता खोलीत जाऊन बस, तसं नाही. शी एक्सप्लेन्स की मला काळजी पण आहे आणि तुम्हाला काही होऊ शकलं असतं, प्लस इतक्या लोकांनी ते बघितली तुमची कार अँड स्टफ लाईक दॅट, की वेअर दे एक्सप्लेन वाय दे आर गेटिंग दॅट कॉन्सिक्वेन्स, राईट. सो अशी जी मुलं असतात ना, दे ग्रो अप इन अ व्हेरी सिक्युअर फॅमिली, राईट, की जिथे त्यांना माहिती आहे की माझ्याकडून काही स्पेसिफिक अपेक्षा आहेत, मी की ह्या गोष्टी केलेल्या चालतील, ह्या गोष्टी केलेल्या नाही चालणार. ओके, क्लिअर बाउंड्रीज आहेत. ओके, पण हे सुद्धा आहे की ठीक आहे, माझ्याकडून जर काही चूक झाली तर ती चूक आहे मान्य, पण माझे पेरेंट्स आहेत माझ्यासाठी. सो दिस इज द आयडियल पेरेंटिंग स्टाईल, अथॉरिटेटिव्ह पेरेंटिंग जी आहे ती. पण आता इंडियन कॉन्टेक्स्टमध्ये जर बोलायला गेलं तर आपल्याकडे ह्या सेपरेट करणं खूप कठीण आहे, राईट. कारण आपल्याकडे अजून म्हणजे आता थोड्याफार प्रमाणात ठीक आहे, बिकॉज पेरेंट्स मोस्टली ॲटलिस्ट अर्बन एरियामधले तरी की व्यवस्थित शिकलेले आहेत, त्यांना स्वतःला खूप एक्सपोजर आहे, त्यामुळे आता बऱ्याचदा ते ठरवून पेरेंटिंग करतात. पण अदरवाईज आपल्याकडे अजूनसुद्धा बऱ्याच काय म्हणतात सिच्युएशन्समध्ये की पेरेंटिंग हे एक जॉईंट व्हेंचर म्हणून नाही बघितलं जात, राईट. की म्हणजे आता आपल्या आईवडिलांपर्यंत सुद्धा बऱ्याचदा, नॉट नेसेसरीली आपल्या घरात पण बऱ्याचशा घरांमध्ये, की वडिलांची स्टाईल वेगळी असते, आईची स्टाईल वेगळी असते, करेक्ट. की जिथे वडील अथॉरिटेरियनकडे जातात की प्रचंड स्ट्रिक्ट आहेत, पण आई अगदीच परमिसिव्ह असते. आणि इंडियन कॉन्टेक्स्टमध्ये अजून बघायला गेलं तर आपल्याकडे ग्रँडपेरेंट्स म्हणा किंवा जिथे जॉईंट फॅमिलीज आहेत तिथे काका काकू आत्या मावशा त्यांची इन्व्हॉल्वमेंट पण आहे. आणि इवन दो यू आर नॉट काय म्हणतात जॉईंट फॅमिली जरी तुमची नसेल तरीसुद्धा आपल्या फॅमिलीज हे खूप कनेक्टेड असतात, करेक्ट. सो मग की आता माझ्याकडे आज माझा काकाच राहायला आलाय आणि मग तो मला म्हणेल की अरे तू असेच कपडे का घालून फिरतोयस किंवा असेच कपडे घालून का फिरतेस, एवढ्या उशिराच का उठतोयस. मग ते ऐकून एरवी जरी माझे बाबा काही बोलत नसतील तर मग आज ते मला बोलायला लागतील की हो ना, दरवेळेलाच असंच चाललेलं असतं, आता अजिबात उशिरा उठायचं नाही आणि आता पुढचे 3-4 दिवस तुला फोनच नाही मिळणार. सडन चेंजेस, करेक्ट. एक कन्सिस्टन्सी नसते त्याच्यामध्ये. किंवा बऱ्याचदा जेव्हा कन्सिस्टन्सी नसते, एस्पेशली लहान मुलांच्या बाबतीत होतं की त्यांचं कन्फ्युजन होतं की करायचंय काय. बऱ्याचदा आता दोघेही जॉब वगैरे करत असतात, सो त्यांचं मूड म्हणा किंवा त्यांची जी काही एक मेंटल स्टेट आहे त्यावरून त्यांचं मुलांची वागणं ठरतं, करेक्ट. की आता समजा खूप बेसिक एक्झाम्पल की एखादा मुलाला गोड फारसं नाही खायला सांगितलं, दात किडतं, ओके. तर घरात जनरली काहीतरी गोड करून ठेवलेलं आहे आणि त्या मुलाने जाऊन ते हळूच चोरून खाल्लं, ओके. एखाद्या वेळेला जेव्हा द पेरेंट्स आर इन अ गुड मूड, त्यांचं सगळे अरे हसतील ते की अरे कसा हुशार, एकदम स्मार्ट आहे, पटकन जाऊन घेऊन आला वगैरे काही. पण इफ दॅट पेरेंट इज टायर्ड, इफ दॅट पेरेंट इज गोइंग थ्रू समथिंग ऑफ देअर ओन, दे माइट स्टार्ट येलिंग ॲट द चाइल्ड, राईट. सो त्याचं सुद्धा कुठेतरी कन्फ्युजन होतं ना की अरे काल परवा मी केलं तेव्हा तर इतक्या आनंदात हसत होते माझे आईवडील, आज मी असं करतो तर एवढे का ओरडतात माझ्यावर, राईट. सो दॅट इनकन्सिस्टन्सी इज दे. सो इंडियन कॉन्टेक्स्टमध्ये ह्या पेरेंटिंग स्टाईल्सला बसवणं जरा कठीण आहे, राईट. पण आता जर बघायला गेलं की जिथे मी म्हणलं तसं की बऱ्याचदा असं होतं की घरात आई वडील दोघंच असतात आणि त्यांना तो थोडा एक फ्रीडम असतो त्यांची एक स्वतःची स्टाईल डेव्हलप करण्याचा. आधी कसं होतं की जेव्हा आजी आजोबा असतात पण त्याच्याबरोबर बाकी गोष्टी पण येतात की मग आई वडील जरी थोडेफार मॉडर्न असतील आणि आजी आजोबा म्हणजे त्यांच्या दोघांमध्ये काय म्हणतात इफ दे आर नॉट ऑन द सेम लाईन्स तर मग थोडं कठीण होतं ते, करेक्ट. सो ती पण एक गोष्ट आहे की अशा वेळेला आता जेव्हा आई वडील दोघंच घरामध्ये असतात तेव्हा मग ते ठरवतात की हा आपल्याला आपल्या मुलाला या पद्धतीने वाढवायचं आहे, राईट. सो आता ह्या गोष्टी ॲटलिस्ट शहरांमध्ये तरी थोड्या वाढायला लागल्यात, विच इज अ गुड थिंग.
म्हणजे थोडंसं असं काय म्हणतात सिच्युएशन काइंड ऑफ म्हणजे सिच्युएशन बदलली की सिच्युएशनल पेरेंटिंग स्टाईल आहे म्हणजे आपल्याकडे वी कॅन से दॅट. डेफिनेटली आय थिंक म्हणजे टू ॲड ऑन टू युअर पॉईंट म्हणजे प्रत्येक पेरेंटचे इनहेरंटली वाईट इंटेन्शन्स फार कमी असतात. जस्ट देअर वे ऑफ एक्सप्रेशन डिफर्स अँड दॅट अफेक्ट्स हाऊ द चाइल्ड रिसीव्स इट in turn, which leads me to my next question. How does the parenting style you were subjected to as a kid affect की तुम्ही कसे पेरेंट होता इन द फ्युचर? सो त्याचा इफेक्ट कसा होतो? सो अगेन की आता त्याच्यामध्ये दोन गोष्टी होऊ शकतात की मी अत्यंत स्ट्रिक्ट वातावरणात वाढलो आहे म्हणून मी माझ्या मुलांनाही तसंच वाढवणार इज वन थिंग, किंवा मी खूप जास्त स्ट्रिक्ट वातावरणात वाढलो आहे, त्याचे काही फायदे झाले असतील की मला शिस्त लागली किंवा जे काय असेल ते, पण त्याच्यापेक्षा जास्त तोटे झाले आहेत. हे जर त्या व्यक्तीने आयडेंटिफाय केलं तर दॅट चेंजेस देअर अप्रोच टुवर्ड्स ब्रिंगिंग अप देअर चिल्ड्रन एज वेल. राईट. की अगेन की त्यांना ते रिअलाईज होतं म्हणून सगळंच ते परफेक्ट, देर इज नो परफेक्ट पेरेंटिंग ॲज सच. राईट. की त्याच्यात खूप फॅक्टर्स येतात वेगवेगळे. पण वेन यू जेव्हा जर तुमच्या डोक्यात हे असं असेल की मी ज्या प्रकारे वाढवला गेलो त्यामुळे माझ्यावर ह्या चांगल्या गोष्टी घडल्या माझ्या बाबतीत, पण हे काही तोटेसुद्धा झाले आणि ते मला माझ्या मुलांना होऊ द्यायचे नाही आहेत. ओके. सो ह्या दोन गोष्टींवरनं खूप त्यांच्या पेरेंटिंग स्टाईलमध्ये किंवा हाऊ दे पेरेंटिंग स्टाईलपेक्षा हाऊ दे ट्रीट देअर चिल्ड्रन ह्याच्यामध्ये खूप फरक पडतो. Recently, I was in a talk with one of my junior friends, and he kind of said that, okay, now my parents are not paying attention to me, but like, don't you think that that's their duty? म्हणजे जर नव्हतंच तुम्हाला सांभाळायचं मला तर मग जन्मालाच का घातला? And that was a very shocking thing की oh my god, now people have started thinking like this की okay, जर तुम्हाला लक्ष द्यायचं नाही तर why did you give me this life? And there is this big communication gap कारण की generation gap पण equally आहे. So how can we kind of resolve it किंवा just take small steps to it की okay, आता हे solve करायचं आहे. I'm looking forward to just talk to you, but like no, that's not happening. So how can we do that? फ्रॉम मुलांच्या पर्स्पेक्टिव्हनी आर आस्किंग. ओके. सो इट्स व्हेरी मच ट्रिकी. राईट. बिकॉज आय थिंक आपलंच कधीतरी बोलणं झालं होतं की आपल्याला जरी पेरेंट्सकडून म्हणजे काहीतरी आपण जरी आपल्या साईडने ठरवलं की हां ठीक आहे मी माझ्या पेरेंट्सबरोबर ओपन कॉन्व्हर्सेशन करेन, बट आपल्या पेरेंट्सकडून सेम अपेक्षा करणं इज व्हेरी डिफिकल्ट. राईट. एस्पेशली इंडियन आपले जे पेरेंट्स असतात. राईट. बिकॉज त्यांना ह्या गोष्टी म्हणजे बऱ्याचदा अजूनही की काय ह्याच्याबद्दल काय एवढं काय तू मनावर घेतेस, एवढा का विचार करतेस. राईट. बेसिकली नॉट इंटेन्शनली पण बऱ्याचदा डिसमिस करतात ते. राईट. किंवा समजा आपण त्यांना काही सांगायला गेलं की व्हेरी टिपिकल रिस्पॉन्स, मग आम्ही एवढं तुम्हाला वाढवलं वगैरे, व्हेरी टिपिकल थिंग्स. पण म्हणजे आय थिंक की आपल्याकडून आपण प्रयत्न करत राहणं की वेन एव्हर यू आर देअर यू शेअर थिंग्स. अगेन शेअरिंग थिंग्स इज व्हेरी ट्रिकी. राईट. पण यू गेट माय पॉईंट. राईट. की आपल्या दृष्टीने जितकं काही आपण करू शकू. ओके. की आता पेरेंट्सकडून अपेक्षा ठेवणं ठीक आहे, पण जसा पेरेंट्सचा आपल्यावरती एक इन्फ्लुएन्स आहे की आईवडील सांगतात तर आपल्याला काही गोष्टी नाईलाजाने का होईना कराव्या लागतील. दॅट इज नॉट दी अदर वे राऊंड. राईट. बिकॉज तेवढा इम्पॉर्टन्स अजून आपल्याकडे आपल्या मुलांना दिलं जात नाही की माझ्या मुलाला काही वाटतंय किंवा त्याची काही अपेक्षा आहे तर म्हणून मी करावं. दॅट इज नॉट फॉलोड इन आर कल्चर मेजरली. काही फॅमिलीजमध्ये होतही असेल, पण आय थिंक अशा वेळेला की आपल्या दृष्टीने प्रयत्न करत राहणं. यू ट्राय टू स्पेंड सम टाईम विथ युअर फॅमिली आणि बेसिकली तुम्ही त्यांच्या व्हॅल्यूज किंवा त्यांचे जे व्ह्यूज आहेत ते नाही चेंज करू शकत. राईट. सो लुकिंग ॲट देम विथ सम एम्पथी. राईट. की ठीक आहे दॅट इज हाऊ दे वर ब्रॉट अप. ते कधी बदलतच नाहीत असं मी नाही म्हणणार, पण त्यांच्यामध्ये बदल घडवून आणणं कॅन बी व्हेरी डिफिकल्ट अँड लेंदी. राईट. की खूप हळूहळू. ओके. की त्यांना तुम्ही जर धाडकन त्यांना काहीतरी सांगितलं की नाही नाही आजपासून मी दुसरीकडे शिफ्ट होणार आहे. ओके. सेम सिटीमध्ये राहत असताना शिक्षणासाठी वगैरे तर ठीक आहे तेवढं असतं, पण आपल्याला एक असतं ना की आता मी या वयाची आहे सो मला इंडिपेंडेंट व्हायचं आहे म्हणून मी बाहेर राहायला जाईन.
ओके, मी माझ्या घरच्यांना जर आज उठून असं सांगितलं की मी ना माझ्यासाठी दुसरीकडे जागा बघतेय, तर त्यांना कळणारच नाही की का बघतेय. सो ग्रॅज्युअली की आपले पेरेंट्स सुद्धा, म्हणजे जसं आपण पेरेंट्सना म्हणतो की तुम्ही तुमच्या मुलांना समजून घ्या, इट गोज दी अदर वे राऊंड एज वेल, की तुम्ही तुमच्या पेरेंट्सना समजून घ्या. तुम्ही धाडकन त्यांना जर एखादी गोष्ट सांगितली की आजपासून मी हे करणार आहे, नाही जमणार त्यांना, बिकॉज दॅट इज नॉट हाऊ दे हॅव लर्न टू फंक्शन. Like you said, it's a two-way street between the child's understanding and the parents' efforts also to understand the child. So असं पण कधी कधी होतं that the parents want to know what's going on, but then there is this sort of emotional distance between the child and the parent. So what can the parent do to sort of create that safe, open, emotionally secure space for the child? आता ही जी द स्पेस दॅट यू आर टॉकिंग अबाउट, हे जर अचानक तो मुलगा किंवा ती मुलगी असे 13, 14, 15 वर्षांचे झाल्यानंतर जर मला वाटायला लागलं की अरे आमच्यामध्ये कॉन्व्हर्सेशनच नाही आहे, म्हणून आजपासून रोज आपण अर्धा तास बसायचं आणि गप्पा मारायचं, दॅट्स नॉट गोइंग टू हॅपन, राईट? सो आयदर यू स्टार्ट इट फ्रॉम द व्हेरी बिगिनिंग अँड कीप सम कन्सिस्टन्सी त्याच्यामध्ये, राईट? की आता जनरली कुठल्याच घरांमध्ये की आपला अर्धा तास ना गप्पा मारण्याचा तास आहे असं नसतं, राईट? सो तुम्ही हॅव्हिंग दॅट फॅमिली टाईम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि ॲज आय सेड की मला जर सवयच नाही आहे माझ्या आईबाबांबरोबर बसायची, आम्ही फक्त जेवणाच्या वेळेला सुद्धा स्वतःचे बसलेले असतो. कधी कधी माझे वडील त्यांचं काम सुरू असतं तिकडेच खातात, आई तिच्या वेगळ्या वेळेला खाते, मी माझा भाऊ कदाचित भाऊ बहीण कोणी असेल किंवा मी एकटा जे काय असेल ते मी आजूबाजूला टी व्ही बघत खातो, पुस्तक वाचत, गेम खेळत खातो. पण अचानक आज माझ्या आईबाबांना वाटतंय की आपण इमोशनली कनेक्टेड नाही आहोत, सो आपण एकत्र बसून खाऊ. कसं चालेल, राईट? त्यांना कसं चालेल म्हणजे एकतर सवयच नाही आहे, आणि दुसरं म्हणजे अचानक मला जर माझ्या घरचं विचारायला लागलं की मग काय केलं आज, कसा होता दिवस, मला असं होईल की का विचारताय तुम्ही मला, सडनली काय तुमचा एवढा इंटरेस्ट आलाय? सो मला कुठेतरी मी सस्पिशियस पण होईल की अचानक काय विचारताय, त्यांना काय हवंय, राईट? सो हे जे आहे ना, हा इमोशनल कनेक्ट कुठेतरी लहानपणापासूनच असावं लागतं, सडनली घडणारी ती गोष्ट नाही. मग त्याच्यासाठी कुठेतरी की ॲज आय वॉज सेइंग की तो एक फॅमिली टाईम असणं, की किमान जेवताना तरी आपण शक्यतोवर एकत्र बसायचं. मग त्यावेळेला सुद्धा काही बेसिक रूल्स की तेव्हा तुमचे फोन्स, कुठलेही इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेस नाही पाहिजेत, यू टॉक टू इच अदर. पण बाकी तुम्ही की मग आपण आठवड्यातून एकदा, अगदीच आठवड्यातून नाही जमलं तरी महिन्यातून एकदा कुठेतरी फिरायला जाऊयात. अगेन फिरायला जाणं डझंट हॅव टू बी समथिंग एक्सपेन्सिव्ह, ओके? की जस्ट गो फॉर अ लॉंग ड्राईव्ह किंवा कुठे, कारण आता काय होतं ना की फॅमिली टाईम म्हणजे मग कुठेतरी मूवीला जातील, गेम झोनला जातील, शॉपिंग करायला जातील, वेअर दॅट चाइल्ड नोज की फॅमिली टाईम नाही आहे तो, इट इज द टाईम वेअर आय गेट थिंग्स दॅट आय वॉन्ट, ऑर इट इज द टाईम वेअर आय यु नो की सॉर्ट ऑफ, आता काय म्हणतात त्याला, टोकन सिस्टम आहे की मी आईबाबांबरोबर बाहेर गेलो तर मग मला आईस्क्रीम मिळेल, बर्गर मिळेल, मला खेळणी मिळतील, जे काय असेल ते. त्यांना असं काही आमिष दाखवायची गरज नाही. दे ॲक्च्युली हॅव टू वॉन्ट टू स्पेंड टाईम विथ यू, irrespective of if they are getting something materialistic out of it, राईट? सो अगेन हे सुद्धा आधीपासूनच करावं लागतं की ठीक आहे आपण एक चक्कर मारून येऊ. I think like children also have this notion that their parents should be perfect. They should be extremely capable. They should not make mistakes. That's also this sort of, especially young kids. So they get kind of pissed off when a parent makes a mistake. But I think it's also, like you said, important to understand that they're also human beings. करेक्ट. की अगेन त्या कपलमध्ये सुद्धा ते एक अंडरस्टँडिंग असणं की इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, राईट? म्हणजे आता की मी पेरेंट झालो आहे किंवा मी पेरेंट झाली आहे म्हणून मला सगळं जमलंच पाहिजे असं काही नाही आहे. बऱ्याचदा ते पेरेंट्सना सुद्धा प्रेशर असतं, राईट? एस्पेशली मदर्स की ज्यांना की अरे मला जमतच नाही आहे, मग मला हेच करता येत नाही आहे. इट्स फाईन, यू आर डुईंग इट फॉर द फर्स्ट टाईम विदाउट एनी सपोर्ट बऱ्याचदा, राईट? की आपल्या आई वडिलांच्या काळात त्यांना बऱ्यापैकी सपोर्ट अवेलेबल होता मोस्ट ऑफ द कंडिशन्समध्ये, राईट? पण आता बऱ्याचदा तसं नसतं की जॉबमुळे म्हणा किंवा कुठल्याही गोष्टींमुळे म्हणा, बऱ्याचदा
बायका सुरू करतात लगेच त्यांचं काम जे काही आहे ते. सो यू आर डुईंग अ व्हेरी गुड जॉब. इफ यू थिंक दॅट काहीतरी अजून वेगळं करायला हवं आहे, यू नीड टू गेट बेटर एट समथिंग, इट्स ओके टू गो अहेड अँड आस्क फॉर हेल्प. राईट. मग ते घरातल्यांना असू देत किंवा आय डोंट नो थेरपिस्टकडे वगैरे जाणं असू देत. इफ यू आर फीलिंग दॅट स्ट्रेस ऑर मेंटली तुम्हाला जर वाटत असेल की तुम्हाला नाही मॅनेज होत आहेत गोष्टी, सो गो अहेड अँड आस्क फॉर हेल्प. इट्स फाईन. You are doing it for the very first time, right? So you don't have to be perfect. मी पहिल्यांदाच पेरेंट झालोय आणि म्हणून मला ऑलरेडी माहिती नाहीये की काय करायचंय. सो आय थिंक इट इज ओके टू मेक मिस्टेक्स Yeah, of course. and we adjust, or like we just understand each other equally. I think it goes like a relation, a random relation or a bond. Okay, okay, now we understand each other. Now we have to be there for each other also and just go on. Wow, thank you so much, ma'am, for joining us for today's episode. We really learned a lot. Thank you very much for having me.